खासगी विनाअनुदानित व्यवस्थापन संघटना पुस्मा ने राबवली AI कार्यशाळा। विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटना पुस्माच्या संयुक्त विद्यमाने कल्याणच्या साकेत कॉलेज ऑफ एज्युकेशनने एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा यशस्वीरित्या आयोजित केली होती। शिक्षण सम्राट यांना अत्याधुनिक AI साधनांसह सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या या कार्यक्रमात मुंबई महानगर प्रदेशातील 60हून अधिक शाळांचे विश्वस्त, प्रिन्सिपल आणि समन्वयक 160हून अधिक सहभागींनी सहभाग घेतला। पुस्माच्या अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना रॉड्रिक, साकेत ज्ञानपीठाचे सचिव साकेत तिवारी, पुस्माचे सचिव डॉमिनिक पॉल आणि माजी अध्यक्ष भरत मलिक, ॲडव्होकेट गव्हर्निंग काउन्सिल सदस्य अशोक साळवे आणि अजित बालन यांच्या पाठिंब्याने या कार्यशाळेचे यश मिळाले। प्रख्यात प्रशिक्षक विलीबॉर्ड जॉर्ज यांनी हे पूर्ण दिवसीय सत्र आयोजित केले, ज्यात शैक्षणिक पद्धती बदलण्यासाठी डिझाइन केलेल्या क्रांतिकारी AI अनुप्रयोगांवर लक्ष केंद्रित केले। On your knowledge. Talk to a partner, ladies and gentlemen. Find somebody on your left or your right. Spend the next 2 minutes talking to them. Anything that you heard from the story, anything that you thought was meaningful, let me know. What do you think? Get the chat going and I'll get my screen up here. Every teacher who walked in the past 20 years, every trainer who walked in, every conference I attended, every book I read, every video I saw about education, all of that started making sense. कार्यशाळेत अनेक विषयांचा समावेश होता। यासह मजकूर निर्मिती आणि धड्यांच्या नियोजनासाठी ChatGPT, सादरीकरणे, पुस्तके आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सामग्री डिझाइन करण्यासाठी गम्मा AI, आकृती आणि इन्फोग्राफिक्ससह पुस्तके तयार करण्यासाठी नॅपकिन AI, 2 व्यक्ती आणि परस्पर संवादाची सुविधा देणारी नोटबुक LM, व्हॉइस बॉट्स आणि एजंट्स विकसित करण्यासाठी AI प्ले करा, व्हिडिओ क्राफ्टिंग आणि कॅप्शनिंग आणि कॅपिलिटीज डिझाइन करण्यासाठी हे जेन ॲप, डिजिटल स्पेसमध्ये शाळांना स्थान देण्यासाठी AI विपणन धोरण आजमावले। या अग्रगण्य उपक्रमाचे उद्दिष्ट AI ला एकत्रित करून शैक्षणिक पद्धतींमध्ये बदल घडवून आणणे, ज्यामुळे ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि शैक्षणिक वितरण वाढू शकेल। पुस्माच्या अध्यक्ष अर्चना रॉड्रिक्स यांनी कार्यशाळेच्या उद्घाटनपर भाषणात आजच्या शैक्षणिक वातावरणात AIच्या वाढत्या भूमिकेवर भर दिला। त्याने विद्यार्थ्यांद्वारे तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने अवलंब करणे आणि गतिमान शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षकांनी या प्रगतीसह राहण्याची गरज यावर प्रकाश टाकला। When we human beings believe we cannot live without electricity, isn't it? Then came the computer era, and then came the internet era. So around 1997 or so, internet entered into our homes, and now the generation cannot live without internet. We cannot imagine a life without electricity and without internet. There will come a time when we cannot live without AI either. But so creative that they can go way beyond the next person. So that is when we realize these are the children. And then enter the next character in the whole frame, that is artificial intelligence. So we just came to grips with something like multiple intelligences, the grid, and the 72 types of the 8 of Howard Gardner's, 13 of someone else, so many types of intelligences, whether it's spatial intelligence, whether it's verbal intelligence, whether it is intrapersonal, interpersonal. Now we have to grapple with artificial intelligence. Let me tell you, artificial intelligence is not here to replace you or replace the human connect. Teachers cannot be replaced at any point of time. All over the world, people have realized that technology and the transformation which AI has brought into the classroom, not just in the classroom, not just in the education sector, it's also there in the healthcare, on global goals like sustainability goals, it's also there in that. So AI is working wonders. One cannot deny something that is bringing about wonders. One cannot say that this is not the way, I cannot come to grips with it. So today we are all here with our laptops to learn how to augment the classrooms, how to enhance our creativity, how to become better and stay tuned to the alpha generation or the next generation or the millennials, whoever it is. Right now we are teaching the alpha generation.
GEMS एज्युकेशन इंडिया रिजनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विली बॉर्ड जॉर्ज यांनी या कार्यशाळेचे कुशलतेने संचालन केले. जॉर्ज यांनी AIच्या गुंतागुंतीबद्दल मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान केली, ज्यामुळे उपस्थितांना शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांचे व्यावहारिक अनुप्रयोग अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यात मदत झाली. त्यांच्या सत्रात AI शिकवणे आणि शिकण्याच्या दोन्ही प्रक्रिया कशा वाढवू शकतो, शिक्षकांना वर्गातील उत्क्रांतीमध्ये नेव्हिगेट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांसह सुसज्ज असे करू शकते याचे तपशीलवार अन्वेषण सादर केले. या कार्यक्रमात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे उपायुक्त संजय जाधव यांच्यासह मान्यवरांचेही स्वागत करण्यात आले, ज्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून काम केले. आपल्या भाषणात त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये चालू असलेल्या बदलांबद्दल आणि या बदलांना चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल सांगितले. आय एम नॉट अ टीचर, त्याच्यामुळे 45 मिनिटं काही बोलणार नाही. आज या AIच्या वर्कशॉपच्या निमित्तानं मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, स्पेशली विली सर, त्यांच्यासाठी आपण सगळे इथे बसलेला आहात आणि ज्याची वाट पाहतात. आणि आम्ही हा मध्ये खरं तर आगंतुक आहोत, जे बराच वेळ मध्ये बोलत आहोत. आय माइट बी द राईट पर्सन ॲज अ चीफ गेस्ट, कारण इलेक्ट्रिसिटी नसलेल्या घरापासून ते AI पर्यंत पाहिलेला माणूस आहे. आणि सेकंडली, आय एम associated with education department as a deputy commissioner. आणि एवढंच नाही तर my wife is high school teacher and my daughter is lecturer. अभ्यासक्रम, शाळा, एज्युकेशन आणि त्याच्या रिलेटेड या सगळ्याच गोष्टी फार जवळनं पाहतो. महापालिका शाळा ते एवढ्या हाय क्लास एज्युकेशन पर्यंत, इंटरनॅशनल स्कूल्स पर्यंत सुद्धा असोसिएटेड असतो. जी गोष्ट सर आपण आपल्या बोलण्यामध्ये आली स्पेसिफिकली की एकदा DED किंवा BEd किंवा नेट किंवा DET एवढे, आता बघा मला सगळ्या टर्म्स पाहिजे, एकदा पास झालं की आपली जबाबदारी संपते. त्याच्यानंतर फक्त डॉक्टर्स आणि लॉ करणारे प्रॅक्टिस करतात, बाकीचे फक्त लेक्चर्स घेतात, अशा स्वरूपाची ट्रेंड एज्युकेशन फील्डमध्ये. पण निश्चितपणे आमच्या सारख्यांना ज्यांनी घडवलेलं आहे, जे प्रशासनात काम करणार असू द्या, डॉक्टर्स असू द्या, सायंटिस्ट असू द्या, ते फक्त टीचर्सच घडवू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांच्या एवढा मोठा रोल या देशामध्ये दुसऱ्या कोणाचा असू शकत नाही. पण त्याचबरोबर दुसरी बाजू सुद्धा आपल्याला पाहिली पाहिजे, ती म्हणजे येणाऱ्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज आपल्याला शिकल्यावर. आम्ही बसलो होतो तेव्हा बोललो की हळूहळू आमच्याकडे आमचा क्लिनिकल जॉब करायचा रोल कमी व्हायला लागलेला आहे. कारण जरी आम्ही आधीच्या पिढ्याचे असलो तर ChatGPT परत येऊन पोहोचलेलो आहोत. त्याच्यामुळं टेंडर डॉक्युमेंट्स बनवायचे असतील, काही गोष्टींचे इन्फॉर्मेशन घ्यायचे असतील, तेव्हा पूर्वी आम्हाला कन्सल्टंट लागत होते आणि आता कन्सल्टंटचा रोल सुद्धा कमी व्हायला लागला. कारण ह्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा वापर आम्ही शिकत घेतलेला. म्हणजे प्रशासनामध्ये काम करणारे सुद्धा आता ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी शिकायला लागले. मला वाटतं आता खरी गरज आहे ती पुढच्या पिढ्या जेव्हा घडवत असतो आपण, म्हणजे ज्युनियर KG पासून जेव्हा सिनियर कॉलेजेस पर्यंत, तर टीचर्स फार अपडेट असले जास्त गरजेचं. आणि आता ज्या नवीन टेक्नॉलॉजी ज्या आल्या त्या प्रत्येक टीचर्सना फार कीनली शिकल्या पाहिजेत. म्हणजे आता आपला रोल फक्त नुसतं ABCD पासून तर हायर एज्युकेशन देण्यापर्यंत मर्यादित नाही, तर ह्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपला देश घडवण्याची गरज आहे. आता देश घडवण्याची सगळ्यात मोठी जबाबदारी अशा टीचर्सची आहे, असं मला या निव्वळ इमारती बांधत घेतल्या नाहीत तुम्ही. साकेत ग्रुपने बिल्ड असते, तर एज्युकेशन मध्ये सुद्धा मोठ्या मोठ्या इमारती आपण बांधत आहात, त्याबद्दल मी आपलं इथे कौतुक करतो. कल्याण डोंबिवली जी शहर आहेत ते ऐतिहासिक शहर आणि एक एज्युकेशनल सिटी डोंबिवली म्हणून होतं. पण आता आपल्याला पुण्याच्या पुढे जायचं ठरवलेलं दिसतंय, कारण अशा स्वरूपाचे इन्स्टिट्यूट्स जर आपण कल्याण डोंबिवलीमध्ये पाहिल्या तर पुढची एज्युकेशनल सिटी बहुतेक कल्याण डोंबिवली असेल. हे परवा आम्ही एका प्रोग्राममध्ये होतो, आपणही होतो, नरेश चंद्र सर, यू माइट नो हिम, त्यांनी म्हटलं की येत्या 20 वर्षामध्ये कल्याण डोंबिवलीची ओळख ही एज्युकेशनल हब म्हणून असेल. आणि त्याची सुरुवात आपल्यासारख्या म्हणजे कल्याण पूर्वेला कुठेही मोठी इन्स्टिट्यूट नसताना आपण ही इन्स्टिट्यूट उभी केली. नुसती छोटी स्कूल नाही, आतमध्ये आल्यानंतर जेव्हा पाहिल्यानंतर आम्ही आलो तेव्हा स्कूल होती आणि आज एवढा मोठा एम्पायर उभा असताना आम्हाला अभिमान आहे आपल्या कल्याण. असोसिएट डीन आणि प्राचार्य CA आजच्या झपाट्याने बदलत असलेल्या जगात
एआयचे महत्त्व सांगून चक्रदेव यांनी एआयचे महत्त्व आणखी बळकट केले. टेक्नॉलॉजी सोबत अपडेट झाला नाही तर टेक्नॉलॉजी तुम्हाला आउट करून टाकेल असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. एआय उद्योगांना कसा आकार देत आहे यावर त्यांनी भर दिला आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात एआयचा समावेश करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. And slowly we are going to adopt to these changes. Now talking about national education policy, the national education policy recommends two important things. The first important thing is that every teacher is expected to be a lifelong learner, and therefore it is strongly recommended that every teacher should undertake minimum 50 hours training in whichever field they are interested in. The principals are not excluded from that. Even principals and supervisors and administrators are also expected to undertake that training. So I think the journey has already begun with this AI. The second important thing that NEP recommends is about use of technology. As Madam was mentioning, whether this technology is going to replace the teacher, but I slightly disagree with the Madam. Yes, technology is definitely going to replace the teachers, and that is some threatening sound, threatening warning to all of us. Technology is definitely going to replace the teachers. But what sort of teachers? Technology is going to replace the teachers, only those teachers who are not having technological knowledge. And I think this event is bridging the gap between, I believe that we almost have completed our DEd or BEd degree, that is essential degree to be a teacher, maybe minimum 10 years back. So there was a huge gap between, and this gap is going to fill up with this technological program today. Even NEP recommends the three important things for the teachers. That is, the first one is to learn. We all are to be all the time lifelong learner. या कार्यक्रमाला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका शिक्षण विभाग प्रमुख सरकटे उपस्थित होते. आर्य ग्लोबल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि पुस्माचे माजी अध्यक्ष भरत मलिक यांनी नमूद केले, एआय आणि लर्निंग हातात हात घालून चालते आणि अध्यापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी शिक्षकांना नवीन साधनांसोबत राहावे लागते. पुस्माचा समुदाय विकासावर विश्वास आहे आणि आम्ही पुढच्या पिढीतील पुढाऱ्यांचा एक गट सुरू केला आहे जो पुढे पुढाकार घेतील. ॲडव्होकेट अशोक साळवे यांनी आभार मानले आणि कार्यशाळेचा समारोप सहभागींमधील उत्साही चर्चेने झाला, ज्यांनी एआयला त्यांच्या शैक्षणिक पद्धतींमध्ये समाकलित करण्याची उत्सुकता व्यक्त केली. या कार्यक्रमाने शिक्षकांसाठी कल्पना सामायिक करण्यासाठी, ज्ञान मिळवण्यासाठी आणि शिक्षणामध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी एआयची क्षमता एक्सप्लोर करण्यासाठी एक अनमोल व्यासपीठ म्हणून काम केले. शरद शिंदे, आदिराज मीडिया, कल्याण.